있습니다. 누구나 가입을 할 수가 있나요? 네, 우선은 제가 한번은 들어가 보려고 했는데요. 그 학생들 위주예요. 어느 학교를 막론하고 우리나라의 어느 초등학교든지 중고등학교 다니는 학생이라면 무조건 다 할 수가 있고요. 학교 코드가 있어야 되거든요. 대신 학부모님도 들어가실 수 있어요. 왜냐하면 학교, 내 자녀가 다니는 학교의 코드 번호만 아시면은 들어가서 이렇게 찾아볼 수가 있습니다. 좋으네요. 일단, 예, 컴퓨터만 있으면 이런 영어 책을 또 얼마든지 볼 수 있네요. 네. 자, 이렇게 해서 서울 지역의 영어 도서관 현황에 대해서 좀 살펴봤고요. 이번에는 좀 대표적인 지방 도시를 연결하도록 하겠습니다. 네, 마음 같아서는 전 전국에 있는 모든 영어 도서관을 다 전화 연결을 해보려고 했는데 시간 관계상 오늘은 특별히 먼저 광주 지역부터 연결을 해보겠습니다. 네, 광주 서석초등학교 영어체험센터의 김동군 담당 선생님 연결되어 있습니다. 김동군 선생님. 여보세요? 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 고맙습니다. 자, 지금 서석초등학교 영어도서관에 책은 한 어느 정도 마련된 상태인가요? 지금 한 6천여 권 됩니다. 몇 년 동안 이제- 모으신 거죠? 예? 시작된 게 언제부터 이렇게? 예. 시작은 개관은 작년 12월 17일 날 개관을 했어요. 빠른 시간에 아주 많은 놀라운 성과를 보이고 계시는데 비결을 좀 알려주시죠. 비결이라 하면 우선 그 정부 차원에서 지원이 되었고요. 네. 지원된 게 한 4억 5천 정도 되거든요. 그 직접? 중에 네. 하나의 도서관도 하나의 그 지원 중에 하나였는데, 아마 지원비가 워낙 많기 때문에, 이 정도의 그 장소를 저희들이 구입할 수 있었습니다. 네. 아마 몰라서 못 쓰시는 학교도 있지 않을까라는 그런 생각도 좀 드네요. 그렇죠. 예. 그러니까 직접 지금 영어 도서관을 운영을 하고 계시는데요. 학생들이 어떤 면에서 큰 도움을 받고 있다고 생각하십니까, 선생님? 우선 솔직히 말씀드리면, 작년에 17일 날, 12월 17일 날 개관을 했기 때문에, 그 뒤에 사실 이 많은 도서를 분리해서 라벨링 하는 작업이 상당히 시간이 많이 소요됐어요. 그래서, 왜냐하면 수준별로 이렇게 분류를 또 해야 되기 때문에, 네. 그 이후에 이제 저희들이 저희 센터에서는 방과 후 학습을 운영하고 있는데, 이 방과 후 학생들을 대상으로 일주일에 한 번씩 스토리텔링을 합니다. 도서실에 와서. 도서관 안에 스토리텔링이 따로 있거든요. 네. 그래서 애들이 2개월 과정 동안에 일주일에 한 번씩 이렇게 스토리텔링 해주고 하면 8권의 책을 읽을 수 있도록 읽을 수 있도록 하고 있습니다. 스토리텔링이라 하면 본인이 영어로 읽은 독후감식으로 얘기를 하는 건가요? 아니, 빅북이라 해서 네. 일반 책보다 큰 책이 있어요. 예. 그 책을 이제 원어민 선생님, 또 여기 한국인 선생님들이 12명의 학생들과 함께 이야기 내용을 좀 몸짓, 또 음성도 이렇게 특별하게 대화 형태면 이렇게 실감나게 읽어주면서 애들이 듣고 필요에 따라서 질문에 답도 하기도 하고 하면서 이야기 내용에 대해서 이해하는 과정을 말합니다. 그렇습니다. 네. 우리나라처럼 영어를 제2 외국어로 배우고 있는 학생들에게는 이 영어 책 읽기가 참 중요할 텐데요. 그렇죠. 아드리안 생각은 어떤지 좀 여쭤봐 주시죠. There are many aspects in terms of acquiring a language. And specifically, how do you evaluate the importance of reading in the acquiring a language? Well, generally we speak of 4 skills, speaking, listening, reading, writing. So it's one of those 4 areas that we have to develop. I think on its own, you couldn't just learn from reading books. I think most people accept that. Reading, though, can be integrated into a curriculum where students, in my case, if I was doing it, they would probably speak or have a theme, then have a chance to internalise the language, make it their own, and also read or bring what then bring what they read into maybe writing or back into class and group discussions. So create a cycle. So reading would be very useful within a teaching cycle, a balanced teaching cycle. I think it's very important and very effective. 그 책을 읽는 것 자체도 상당히 중요하지만 아까 우리 함 교수님께서 말씀하신 것처럼 읽었던 내용을 내가 internalize, 내 것으로 만들기 이게 상당히 중요한데 그거의 가장 효과적인 방법은 혼자서 그것을 internalize 하는 것이 아니라 그룹,
소셜을 통해 가지고 인터널라이즈 하는 것이 가장 효과적인 방법이니까 책만 읽지 말고 읽었던 내용을 친구와 함께 한번 활용을 해보는 것이 상당히 중요하다고 얘기를 하고 있네요. 사실 우리들이 영어 배울 때 영어 책 읽기 많이 안 했거든요. 그래서 이 영어 책 읽기를 하지 않고 영어를 배울 경우에는 어떤 부작용이나 어떤 좀 미비한 점이 생길까요? What might be the disadvantages if we only focus on reading? Well, you would miss all that social aspect. And I think the most recent theories, especially by Steve Thorne, James Lantoff from Penn State University, with a social constructionist approach, they've really recognised that you need the social, things have to happen first socially. In Professor Hong, when you're demonstrating your book, look how everyone's joining in and listening. You can't just have a isolated student trying to get words from a book or a dictionary. It doesn't work. And I think, and then that needs a lot of skills or methods that the teachers need to learn. And maybe that's an area where schooling in Korea may need to develop. But not only Korea, in other Asian countries as well. They need to move away from just being fixed on a text, especially textbooks. And this is why I'm very excited about books. They're colourful, they're alive. The students can personally connect with them. They're much better than these old textbooks that seem to reappear all the time that the students can't relate to or personalise. Yeah. And if they can't personalise it, they're not going to learn the language. So I guess you can see these steps of a social learning, time for the students to reflect, reading, and even writing about what they've then met, the language they've met in the books as well. 네. 일단 영어를 포함한 모든 언어를 습득하는 데 있어 가지고 읽기, 쓰기 또 뭐가 있죠? 말하기, 듣기. 듣기 이게 네 가지 스펙트가 있는데, 그러니까 어느 게 가장 중요하다고 말할 수는 없습니다. 그래서 리딩 하나가 가장 중요하다, 리스닝 하나가 가장 중요하다 이렇게 말할 수가 없고 네 가지 요소를 다 이제 접목을 해야 되는데, 중요한 것은 이제 리딩을 우리가 접근을 할 때는요, 이 책 자체가 우리가 읽고 있는 내용을 나와 동떨어진 그런 내용으로 이렇게 접근하면은 평생 이건 남의 내용이 될 수밖에 없다. 이것을 내 것으로 만드는 퍼스널라이즈 과정이 상당히 필요한데, 그것의 가장 효과적인 방법은 혼자 읽지 말고 친구들과 그룹 세팅해서 읽어라. 이렇게 말씀하고 제가 있습니다. 한마디만 말씀드려도 될까요? 네. 진짜 좋은 말씀 이렇게 프로페서 스미스가 말씀하신 것 같은데요. 그러니까는 읽기를 하다 보면요. 우선 친구와 나누잖아요. 읽은 내용을 나누다 보면 스피킹도 늡니다. 스피킹이 그러니까 이렇게 말하기가 늘죠. 그 말하기가 늘다 보면은 이렇게 듣기도 늘어요. 왜냐면 걔가 말하는 걸 내가 자세히 들어야 그렇죠. 되니까요. 듣기도 늘고 그 다음에 내가 읽은 책 내용을 갖다 서머리 한번 해보세요. 독후감도 써보세요. 그러면은 쓰기까지 늡니다. 이렇게 네. 지금 읽기 하나가 결코 읽기만 느는 것이 아니라 이렇게 네 가지 영역이 다 골고루 늘 수가 있다는 거 정말 좋은 말씀해 주셨습니다. 네. 어떻게 김동군 선생님, 네. 예, 뭐 책 분리하느라고 참 애 많이 쓰셨는데요. 이렇게 영어 책 읽기가 아이들 그 영어 실력이 굉장히 중요하다고 하니까 좀 힘은 좀 나시죠? 아, 예, 그렇습니다. 네. 그럼 한 가지 말씀드려도 될까요? 네, 네. 그러시죠, 네. 이제 다행히, 얼마 전에 저희들 자원봉사자 모집을 했어요. 네. 근데 그 지원하신 분들이 보면 일반 학부모님도 계시지만 우리 대학생도 있고 작년 퇴임하신 분도 지원하셨어요. 그래서 12분이 지원하셨는데 관심이 많으시더라고요. 왜냐하면 항상 그래도 책만 있으면 도서실에 이용하는데 불편하잖아요. 그럼요. 근데 그런 분들이 옆에서 이제 학습 조력을 해줄 수 있으니까 예. 또 홈페이지를 통해서 그런 분들이 또 읽고 되는 좋은 책을 또 소개시켜줄 수 있는 뭐 또 공간도 있거든요. 그래서 아무래도 초등학생들은 좀 읽기 자체가 좀 어려울 수 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 음성 자료도 많고 또 그렇게 조력을 해줄 수 있는 옆에 어떤 봉사 선생님들도 있다면 더 효과적으로 운영될 수 있다고 생각합니다. 네, 아주 중요한 말씀 지적해 주셨네요. 자, 앞으로도 우리 아이들, 네. 예, 실력 향상에 큰 도움을 좀 주시기 바랍니다. 예, 알겠습니다. 네, 광주 영어체험센터의 김동군 선생님과 전화 연결해봤습니다. 네. 서울, 광주 찍고, 자, 이제 부산으로 넘어갑니다. 가보겠습니다. 네. 부산교육청 정경순 장학관님 연결되어 있습니다. 여보세요? 예, 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 요즘 그 신문을 보니까 부산 지역에는 영어 전용 도서관의 네트워킹 작업을 하고 계신다고 하는데요. 어떤 예, 계획인지 좀 말씀해 주시죠. 예, 우리 교육청에서는 우리나라 영어 교육이 처해 있는 여러 가지 문제점을 극복하기 위하여 네. 영어 교육 학습센터인 영어 도서관을 구축해서
영어 도서관과 연계된 수준별, 연령별 다양한 활동을 통해서 학생들의 영어 학습에 대한 흥미를 높이고 자신감을 갖도록 하기 위해서 영어 전용 도서관 건립을 계획하고 있습니다. 네. 부산교육청의 영어 전용 도서관은 부산 글로벌 빌리지 내에 영어 전용 도서관하고 네. 성단위 영어 도서관 그리고 학교 단위 영어 도서관과 연결하여